First of all, I welcome Dr. Siddheshwar Bondar and Akshay Patil. I firstly congratulate them for their success in UPSC. MIT Civil Services Training Institute is a platform for the students who want to contribute through their services for the development of nation and development of the society. The culture of MIT CST itself helps to the students to inculcate these values amongst them. MIT CST is established with a vision to make the aspirants such a citizen of India who always thought about the society, about the nation, and do its best for the welfare of the society. All of you know that administration is such an important part of the government which will implement the policies of the government to the grassroots level. Today's guests, they will definitely give the guidance about how they succeed in such type of examinations and what are the techniques to get the success for such type of examinations. These type of examinations are the examinations not only of knowledge but also the personality development and some tricks and techniques, the small values that are required to get succeed in such type of examinations. I know that stressless thoughts, always be powerful, always be energetic, and such type of thoughts are required while you are writing the answers, while you are going for the interviews. Therefore, whenever you are doing your preparation, you think that you should get the post of IAS, IPS, but life is not only the IAS and IPS, but life is beyond that. If you couldn't succeed the examinations, but what are the knowledge that you gain, that knowledge will help you into any career what you choose after unsuccess of these examinations. And number of examples are there. If you get unsuccess, still you will do such a wonderful career so that number of persons, number of poor peoples and number of NGOs that you will definitely help so that you can contribute into the nation's service. I welcome to Siddheshwar Bondarji and Akshayji Patil and Mr. Rahulji Karat. He is the brain behind the establishment of MIT Civil Services Training Institute. He is an educationist who always think to serve for the nation. And therefore, Bharatiya Chhatra Sansad, MIT School of Government, MIT Civil Services Training Institute, all these branches of education that are started in MIT just to serve the India and to make a youth in such a way that they should be a big human being, well human being, and they will serve the society with their kind interest. I welcome to both of you. Thank you very much. First of all, I thank Civil Services Training Institute of MIT. I'm graduate of COEP, College of Engineering, Pune. So it's very much means a common thing that I know about MIT. So yes, before starting my speech, I just want to know that how many of you are not comfortable in Marathi? Okay, Hindi. So you do not understand Marathi at all? Sorry? Okay, a bit you can understand. I will try to put the things which are too much technical in Marathi, I will put them in English as well. But I think many of you are comfortable in English or Marathi. So majority of my part of the speech will be in Marathi, and some of the things for sure I will be talking in English as well. So आम्हाला दोन मी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरती इथे बोलेन की एकतर मी या सगळ्या प्रवासाकडे कसा वळलो
आणि हाऊ आय स्टार्टेड दी एंटायर प्रिपरेशन, आणि नंतर तुम्ही या सगळ्या प्रवासाकडे आता जी सुरुवात केलेली आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही या सगळ्याकडे कसं बघायला पाहिजे. मी मूळचा चाळीसगावचा, जळगाव जिल्ह्यामध्ये चाळीसगाव नावाचं गाव आहे. तुमच्यापैकी जर कोणी खानदेशातलं असेल तर यू माईट बी नोईंग, येस, सो यू माईट बी नोईंग अबाउट चाळीसगाव. तर माझं 12वीपर्यंतचं जे एज्युकेशन आहे ते सगळं तिथे झालं, आणि त्यानंतर ग्रॅज्युएशनसाठी मी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे COEPला पुण्याला आलो. पुण्याला आल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी मला जाणवली ती म्हणजे इथे असलेलं प्रचंड जास्त एक्सपोजर, जे मी चाळीसगावला कधीच अनुभवलेलं नव्हतं. तर माझं जे फर्स्ट इयर होतं, म्हणजे मी तुम्हाला सांगतोय की हाऊ आय टर्न टू दिस पर्टिक्युलर सिव्हिल सर्व्हिसेस. तर माझं जे फर्स्ट इयर कॉलेजच्या याच्यातलं होतं ते सगळं पुणे फिरणं, सायकलने पुणे फिरणं, मित्रांसोबत जाणं, बऱ्याच पार्टीज करणं, कारण पार्टी वगैरे ही संकल्पना चाळीसगावमध्ये अस्तित्वात नाही. किंवा मी सगळ्यात सुरुवातीला एखाद्या हॉटेलमध्ये बाहेर जाऊन खाणं हे सगळ्यात पहिले मी पुण्याला येऊन अनुभवलं. आणि हॉटेलला वेटिंग असतं, म्हणजे आपणच पैसे द्यायचे आणि खाण्यासाठी आपण थांबायचं बाहेर. ही कॉन्सेप्ट माझ्यासाठी खूप नवीन आणि खूप इंटरेस्टिंग होती. सो फर्स्ट इयर जे आहे माझं COEPचं ते सगळं याच्यातच गेलं. सगळं पुणे बघणं आणि हे जे सगळं काही कॉस्मोपॉलिटन कल्चर वगैरे वगैरे आहे ते सगळं अनुभवण्यामध्ये माझं हे फर्स्ट इयर गेलं. त्यानंतर आमच्या कॉलेजला मला आठवतं की मी इथे कॅम्पसमध्ये आल्यानंतर मला ज्ञानेश्वरांचा एक खूप मोठा पुतळा दिसला आणि मला माझ्या कॉलेजच्या फर्स्ट इयरची आठवण झाली. माझ्या कॉलेजच्या फर्स्ट इयरला असताना मी आणि माझा एक मित्र आम्ही एक फिलोमिस्टिक्स नावाचा क्लब आमच्या कॉलेजला सुरू केला. फिलोमिस्टिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words, philosophy and mysticism. So it is regarding the philosophies of different philosophers, say Kabir, say J. Krishnamurti and whatever. Some of the interested students from our college started the particular group. आणि ज्ञानेश्वरांवरती बोलायला एक खूप महनीय व्यक्ती आमच्या कॉलेजला आम्ही बोलावले आमच्या फिलोमिस्टिक्स ग्रुपतर्फे, आणि पसायदानावरती ते त्यांचं संपूर्ण लेक्चर होतं. आणि पसायदानातल्या काही ओळी ज्या मी त्यावेळेला ऐकल्या त्या मला खूपच भावल्या. त्या ओळी आपण सगळ्यांनी पसायदान ऐकलंय, आपल्याला माहिती आहे. पसायदानात ज्ञानेश्वर म्हणतात की जो जे वांछिला तो ते लाहो, म्हणजे ज्याला जे पाहिजे ते त्याला मिळो. तर या ओळीने माझ्या मनामध्ये खूप असं काय आपण म्हणतो हलचल काइंड ऑफ सुरू झाली की हाऊ इट इज पॉसिबल की ज्याला जे पाहिजे त्याला ते मिळो. आता ज्ञानेश्वर इतके तर काही युटोपियन नसतील की ते काही विचार न करता अशी प्रार्थना म्हणतील, ज्याला आपण वैश्विक प्रार्थना म्हणतो. त्या वैश्विक प्रार्थनेमध्ये ज्ञानेश्वर म्हणतात की जो जे वांछिल तो ते लाहो. मग याचा मी शोध घ्यायला सुरुवात केली आणि मला त्याचं उत्तर असं मिळालं की पसायदानाच्या जो जे वांछिल तो ते लाहोच्या आधी कुठेतरी ज्ञानेश्वरांनी असं म्हणून ठेवलंय की भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे, म्हणजे या भूतांचं, या सर्व प्राणीमात्रांचं, या मनुष्य प्राण्यांचं एकमेकांवरती जेव्हा मैत्र जडेल तेव्हा दुसऱ्याला जे काही मिळालं ते आपल्यालाच मिळाल्याचा आनंद त्याच्यामध्ये येईल, आणि मग हे जो जे वांछिल तो ते लाहो ही परिस्थिती निर्माण होईल असं उत्तर मला मिळालं. आणि ही परिस्थिती निर्माण करण्याकरता की जो जे वांछिल तो ते लाहो ही परिस्थिती निर्माण करण्याकरता मग मला वाटायला लागलं की आपणही याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करायला हरकत नाही. आता हे झालं खूप आयडियालिस्टिक एकंदरीत चित्र. पण मग हा विचार करत असताना असं काम आपल्याला करायचंय की ज्याच्याद्वारे आपण जो जे वांछिल तो ते लाहो पर्यंत पोहोचू शकू असा मी विचार करायला लागलो. पण ॲट द सेम टाइम वी ऑल आर ह्युमन बिंग्स. आपण स्वतःचं आपलं सेल्फ सुद्धा महत्वाचं आहे, स्वतःचा जो स्वार्थ आहे तो सुद्धा महत्वाचा आहे. कारण आयुष्य जगायचं असेल तर एक चांगला जॉब असणं, चांगली सॅलरी असणं हे सुद्धा खूप गरजेचं असतं. इट इज दी फॅक्ट ऑफ दी लाईफ की तुम्हाला अनलेस अँड अंटिल यू युअर सेल्फ आर नॉट सिक्युअर यू कॅनॉट सिक्युअर द पीपल. सो मग एकीकडे हे जो जे वांछिल तो ते लाहो आणि एकीकडे माझं स्वतःचं सुद्धा एक ॲटलिस्ट स्टेबल आणि बेसिक मिनिमम सॅलरी असलेला जॉब. अशा शोधामध्ये मी माझं सेकंड इयर आणि थर्ड इयर गेलं. या मग सेकंड इयर थर्ड इयरच्या शेवटी आमच्या कॉलेजला परत एक लेक्चर सुदैवाने MIT सारख्याच आमच्या COEP मध्ये सुद्धा बरेच वेगवेगळे लेक्चर्स आणि खूप सारे क्लब्स
आणि ग्रुप्स आमच्या कॉलेजला असतात. तर एकदा मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटचे सेक्रेटरी त्यावेळेला आमच्याकडे आलेत, यूथ आणि ॲडमिनिस्ट्रेशन या विषयावरती बोलायला. आणि त्यांचं ते एकूण बोलणं, त्यानंतर सिव्हिल सर्व्हिसेसमधून तुम्ही काय काय कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतात हे सगळं कळल्यानंतर मग मला वाटायला लागलं 4th इयरच्या सुरुवातीला की येस, दॅट इज दी प्रोफेशन फॉर मी. म्हणजे बऱ्याचदा असा एक समज असतो की, आणि आजकाल तर ती खूप पद्धत सुरू झाली आहे, आय एम नॉट अगेन्स्ट इट, पण अगदी 12वी पासूनच मुलं ठरवतात की मला सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये जायचं. पण माझं हे जे काही ठरवणं होतं ते खूप खूप शेवटी झालं. म्हणजे मी तेव्हा सुद्धा कन्फ्यूज होतो की सिव्हिल सर्व्हिसेसकडे जायचं की नाही, कारण खरोखरच गेल्यानंतर मला जे काम करायचं आहे ते करायला मिळेल का अशी मला शक्यता मी पडताळून बघत होतो. आणि शेवटी मी तो निर्णय घेतला. अगदी माझी प्लेसमेंट सुद्धा झाली, खूप चांगली प्लेसमेंट झाली. मी टेक्निकलकडे जाणार होतो, पण जॉब न घेता इकडे जायचं असं मी त्यावेळेला निर्णय घेतला. तर सांगायचा उद्देश असा की हा जो एकंदरीत प्रवास आहे, म्हणजे सिद्धेश्वर पण बोलताना नंतर नक्कीच ही विल शेअर माय फिलिंग्स, की हा जो UPSCचा किंवा MPSCचा किंवा ओव्हरऑलच स्पर्धा परीक्षांचा जो एकूण प्रवास आहे, त्या सगळ्या प्रवासामध्ये तुमच्या टेम्परामेंटचा हा प्रवास आहे असं माझं मत आहे. म्हणजे हा माझा सेकंड अटेम्प्ट होता. आणि जे मागचे 2 वर्ष मी एकूण या प्रवासात अनुभवले त्याच्यावरनं मला एक जाणवलं की हा सगळा हा टेम्परामेंटचा प्रवास आहे. दिस इज दी जर्नी ऑफ युअर इमोशन्स अँड हाऊ यू मॅनेज इट. आणि हा इमोशन्स किंवा हा जो टेम्परामेंट आहे तो जर तुम्हाला मॅनेज करायचा असेल तर तुम्ही या सर्व्हिसेसमध्ये किंवा या स्पर्धा परीक्षांमध्ये तुम्ही काय येऊ इच्छिता हे उत्तर खूप जास्त क्लिअर असणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण हे जर उत्तरच तुमचं क्लिअर नसेल की तुम्हाला याच्यामध्ये काय यायचंय, फक्त कोणीतरी करतंय म्हणून तुम्ही येत असाल किंवा एकूणच लाट सध्या आलेली आहे म्हणून तुम्ही येत असाल, तर तुम्हाला या प्रवासामध्ये खूप जास्त अप्स अँड डाऊन्स जे येतील ते फेस करायला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. त्याच्यामुळे या तुमचा हा जो टप्पा आहे तो मला खूप महत्त्वाचा याच्याकरता वाटतो की तुम्हाला हे जे उत्तर आहे की आपल्याला या सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये काय यायचंय हे उत्तर शोधण्यासाठी हा तुमचा टप्पा मला खूप जास्त महत्त्वाचा आणि एकूण स्पर्धा परीक्षेमध्ये यशासाठी सुद्धा खूप जास्त गरजेचा वाटतो. कारण आपलं हे जे उत्तर आहे, म्हणजे मी आत्ता माझा रँक 344 आहे, प्रॉबेबली अजून सर्व्हिस ॲलोकेशन झालेलं नाही, पण मला IRS मिळायची चान्सेस सध्या वाटत आहेत रेव्हेन्यू सर्व्हिसेसमध्ये. आणि मी परत एक अटेम्प्ट यावेळेला देईन अजून रँक इम्प्रूव्हमेंटसाठी. तर हा जो प्रवास आहे तो परत खूप कठीण असतो की ऑलरेडी यू आर इन दी सर्व्हिसेस, स्टील यू आर ऑप्टिंग फॉर सम बेटर रँक अँड सम प्रॉबेबली सो कॉल्ड बेटर सर्व्हिस. सो अशा वेळेला परत तुमचं टेम्परामेंट खूप चेक होतं की तुम्ही व्हाय IAS किंवा व्हाय सिव्हिल सर्व्हिसेस हा जो प्रश्न आहे तो मला अजूनही प्रचंड त्रास देतो मनामध्ये. आणि रोज मी मित्रांमध्ये सुद्धा आमचं जे बोलणं होतं त्यावेळेला व्हाय सिव्हिल सर्व्हिसेस आणि व्हाय IAS, व्हाय IPS, व्हाय IRS हा जो प्रश्न आहे तो मनाला प्रचंड त्रास देतो. आणि मला वाटतं की सध्याचं एकूण जे कल्चर स्पर्धा परीक्षांमध्ये निर्माण झालंय त्याच्या कल्चरमध्ये हा प्रश्न खूप जास्त निग्लेक्टेड राहतोय की व्हाय सिव्हिल सर्व्हिसेस. आणि याचं प्रत्येकाचं उत्तर खूप जास्त इंडिव्हिज्युअल असणं गरजेचं आहे, कारण ते इंडिव्हिज्युअलच असतं. हा निर्णय आपण घेतलाय. भारतामध्ये जर सांगायचं झालं तर 12वी नंतर ग्रॅज्युएशन कुठलं करायचं हा निर्णय सहसा मुलं घेत नाहीत. हा निर्णय घरी पालक, भाऊ, बहीण जे काही म्हणतील त्यानुसार तो होतो. दॅट इज द जनरल थिंग. कारण आपल्याकडे असं म्हटलं जातं की इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर पुढे काय करायचं असं ठरवतात. म्हणजे इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर तुम्ही इंजिनिअरच व्हायचं असं नसतं. इंजिनिअरिंग केलं की मग ठरतं पुढे काय करायचं. सो इट इज अ काइंड ऑफ रिच्युअल. डुईंग इंजिनिअरिंग इज अ काइंड ऑफ रिच्युअल दिस डेज इन इंडिया. सो पण हा जो डिसिजन आहे, यू आर मॅच्युअर इनफ, यू आर ग्रॅज्युएट, यू आर मॅच्युअर इनफ टू डिसाइड अबाउट युअर डेस्टिनी, अबाउट युअर करिअर. सो हा जो डिसिजन आहे की व्हाय सिव्हिल सर्व्हिसेस आणि व्हाय UPSC आणि व्हाय MPSC याचं उत्तर मला वाटतं तुम्ही सगळ्यांनी स्वतःच्या मनाशी आत्ताच क्लिअर हे करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर पुढची हे उत्तर तुम्हाला मिळाल्यानंतर तुम्ही जेव्हा प्रिपरेशनच्या फेजमध्ये जाल, जेव्हा तुम्ही तयारी करायला सुरुवात कराल त्यावेळेला पुढचा एक खूप महत्त्वाचा टप्पा, त्याच्यामध्ये बरेचसे प्रश्न मला निकालानंतर बरेच लोक भेटलेत, बरेच अस्पायरंट्स भेटलेत. आणि हा प्रश्न खूप कॉमन विचारला गेला की किती तास अभ्यास करायचा, कसा अभ्यास करायचा,
मग कुठले पुस्तक वाचायचे वगैरे वगैरे. ऑल दीज थिंग्स आर एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. कारण एकीकडे या परीक्षेकडे आणि या सिव्हिल सर्व्हिसेसकडे आपण ॲज अ आयडियल म्हणून बघतो, काहीतरी एक खूप आयडियल मी काम करायला आणि समाजाला कॉन्ट्रीब्यूट करायला जातोय, पण ॲट द सेम टाइम आपण हे विसरता कामा नये की ही एक एक्झाम आहे, आपल्याला त्यामध्ये चांगला स्कोअर करायचा आहे आणि वी हॅव टू एंटर इन टू दी सर्व्हिसेस. सो या परीक्षेला सामोरं जात असताना एक स्ट्रॅटेजी, ही ओव्हरऑल स्ट्रॅटेजी आणि खूप फोकस्ड असणं खूप गरजेचं आहे. तर याच्यामध्ये किती वेळ अभ्यास करायचा आणि कसा अभ्यास करायचा या गोष्टींकडे आपण येऊच, टेक्निकल जो काही त्याचा आस्पेक्ट आहे त्याच्याकडे आपण येऊच. पण त्याच्या आधी मला असं सांगायचं आहे की किती तास अभ्यास करायचा याच्यापेक्षा अभ्यास सोडून काहीच करायचं नाही इज दी आन्सर. म्हणजे तुम्ही तुमच्या दिवसभराच्या कामा किंवा तुमच्या दिवसभराच्या शेड्यूलमध्ये जे काही करतात त्याच्यामध्ये अभ्यास सोडून दुसरं काहीच करायचं नाही, हे मला किती तास अभ्यास करावा याचा आन्सर वाटतं. याचा अर्थ तुम्ही मग मूव्ही बघायची नाही का, याचा अर्थ तुम्ही मग गाणे ऐकायचे नाहीत का, याचा अर्थ मग तुम्ही मित्रांसोबत जरा गप्पा गोष्टी करायच्या नाहीत का, तर मुळीच नाही. अभ्यास सोडून दुसरं काहीच करायचं नाही याचा अर्थ असा मुळीच होत नाही. पण मी तुम्हाला माझा अनुभव या बाबतीत सांगतो की मी पुण्याच्या सदाशिव पेठमध्ये ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर राहत होतो आणि काही मित्र, ऑब्व्हियसली आमचा ग्रुप होता एक 4-5 मुलांचा, आणि आम्ही जेव्हा केव्हा बाहेर जायचो, समजा सकाळी नाश्त्याला गेलो, दुपारी चहाला गेलो बाहेर, तुम्ही सगळे जात असाल बरोबर ना, सगळे जातात ना दुपारी सकाळी खायला. सो हे खायला गेल्यानंतर, नाश्त्याला गेल्यानंतर, चहाला गेल्यानंतर आमच्या गप्पा ज्या असायच्या त्या याच संदर्भातल्या असायच्या. म्हणजे फार एकदम असं अकॅडमिक वगैरे नाही, पण ऑन दी लाईटर नोट दो इट मे बी, पण त्या अभ्यासाशी रिलेटेड असायच्या. की माझ्या एका मित्राला फॅक्ट्स खूप आवडायच्या, मग तो मला खूप साऱ्या फॅक्ट्स सांगायच्या की भारतातले किती % लोकांना पाईप वॉटर मिळतं, किती लोक इलेक्ट्रिफाईड आहे, किती लोकांच्या घरी किंवा एक्सपेंडिचर पर कॅपिटा आपल्याकडे किती आहे, पर कॅपिटा इन्कम किती आहे. ही वॉज एक्स्ट्रीमली गुड इन फॅक्ट्स आणि त्याला खूप अशा चित्रविचित्र प्रकारच्या फॅक्ट्स माहिती असायच्या. सो तो असा बंबार्डिंग करायचा फॅक्ट्सचा. किंवा मला सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल न्यूजमध्ये इंटरेस्ट असायचा, तर मी त्याच्यावरती ॲनालिसिस करून सांगायचो. सो हे जे तुमचं खाण्यापिण्याच्या सुद्धा वेळ आहेत, या सुद्धा जर तुम्ही अभ्यासाशी जोडू शकलात तर मला वाटतं त्याचा पण तुम्हाला नक्कीच खूप फायदा होऊ शकेल. एक गोष्ट नेहमी सांगितली जाते की, आणि ती इकडे खूप लागू पडते असं मला वाटतं, कारण आपल्याकडे आता जर तुम्ही UPSCचं ओव्हरऑल बघितलं तर स्ट्रॅटेजी सर्वजण सेम ऑलमोस्ट फॉलो करतात. मी बऱ्याच टॉपर्सचे इंटरव्ह्यू यूट्यूबवरती बघत होतो आणि मला एक जाणवलं की सगळे लोक सेम पुस्तकं वापरतात, सगळे लोक सेम स्ट्रॅटेजी फॉलो करतात, सर्व लोक सेम पेपर सोडवतात, व्हिजन, IAS, इनसाइट्स, वॉट एव्हर तुम्ही आता बरेच लोक सोडवत असाल, सगळ्यांची स्ट्रॅटेजी सेम असते. मग व्हाय ओनली फ्यू पीपल आर सिलेक्टेड इन दिस पर्टिक्युलर एक्झामिनेशन. तर त्या गोष्टीमध्ये असं म्हटलं जातं की एकदा मंदिराच्या पायरीचा दगड आणि मंदिराच्या जो मूर्तीचा दगड आहे त्या दोघांमधलं एकदा संभाषण चाललेलं असतं. ते दोघं एकमेकांशी बोलत असतात. मग हा जो पायरीचा दगड असतो तो त्या मंदिराच्या दगडाला म्हणतो की बाबा रे, आपण दोघं सेम ठिकाणाहून आणलो गेलो बरोबर, एक कुठला तरी मोठा दगड त्या मूर्तिकाराने आणला आणि त्याच्यापासून आपण बनवलो गेलो. सो वी आर ऑफ मीन्स आवर ओरिजिन इज सेम बरोबर. पण मग तुला लोक एवढे पूजतात आणि माझ्यावरती पाय ठेवून जातात, माझ्याकडे कोणी बघत नाही, नो वन बोज बिफोर मी, तर हे का, हे अनफेअर आहे, आपण दोन्ही दगड असताना हे असं कसं. तर तो मूर्तीचा जो दगड होता त्याने दिलेलं उत्तर मला आपल्या या एकूण UPSC MPSC साठी खूप महत्वाचं वाटतं. तो दगड त्याच्यावरती असं म्हटला की ज्या वेळेला मूर्तिकार मला आकार देत होता, मला घडवत होता, त्यावेळेला माझ्यावरती खूप हातोडे पडले, खूप छिन्नीचे ठोके माझ्यावरती पडले, खूप ही चिझल्ड मी अ लॉट, आणि मी ते सगळं सहन केलं. तू मात्र ते सहन करायला तयार नव्हता. तुझ्या जसं आकारात आहे तसंच तुला राहायचं होतं. तू सगळे ते छिन्नीचे, दगडाचे, चिझलचे ठोके तुझ्यावरती ऍक्सेप्ट करायला तयार नव्हता. मी तेवढा काळ खूप स्ट्रगल केला, मी ते सगळं ऍक्सेप्ट केलं, ते हातोड्याचे वार सहन केले, आणि म्हणून आज मी इथे आहे आणि तू मात्र तिथे आहे. मला वाटतं की आज आपल्या सगळ्यांकडे सेम स्ट्रॅटेजी आहे, सेम पुस्तक आहे,
पण हा फरक कुठे पडतोय तर ह्या हातोड्यांचे जे किंवा छिन्नीचे जे वार आहेत ते काही काळ सहन करण्यापुरते आहेत. तुमच्या आयुष्यातल्या 2 वर्ष जर तुम्ही सिव्हिल सर्व्हिसेससाठी UPSC साठी द्यायचे ठरवले असतील तर मला वाटतं की कॉन्सन्ट्रेट ऑन इट. तुम्ही त्याच्यासाठी काय तुमचं पार्टी कल्चर असेल, तुमचं काय बाहेर फिरायला तुम्हाला आवडत असेल, मूव्हीज बघायला आवडत असेल तर सॅक्रिफाईस इट फॉर 2 years. सॅक्रिफाईस टू अ व्हेरी लार्ज एक्सटेंट. लग्नांना जाऊ नका. लग्नांना वगैरे जाण्यावरून मला आठवलं की सिव्हिल सर्व्हिसेस अस्पायरंट्सला अशा सोशल फंक्शन्सला जाणं खूप प्रॉब्लेमॅटिक असतं. म्हणजे हा माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे. प्रॉबेबली सिद्धेश्वर विल ऑल्सो शेअर दी सेम फिलिंग्स. की तिथे गेलं की खूप नातेवाईक भेटतात, ओळखीचे भेटतात आणि विचारतात की बाबा रे काय करतोय, पासआउट झाला, इंजिनियर झाला, चांगल्या कॉलेजमधून इंजिनियर झाला, काय करतोय, आणि UPSCचं प्रिपरेशन करतोय. हे आजकाल इतकं क्लिशे उत्तर झालंय की एव्हरीवन आन्सर्स दी सेम थिंग की मी MPSCचं प्रिपरेशन करतोय, UPSCचं प्रिपरेशन करतोय. म्हणजे मग समोरच्याच्या चेहऱ्यावरचे भाव असे होतात की पोरगा एकंदरीत वाया गेलेला दिसतोय. सो सोशल फंक्शन्स टाळणं याचे मला 2 ॲडव्हान्टेजेस वाटतात. एक, तुम्हाला अभ्यासाला वेळ मिळतो, आणि दुसरा, या सगळ्या प्रश्नांपासून, अनकम्फर्टेबल प्रश्नांपासून यू आर सेव्ड. सो या दोन्ही ॲडव्हान्टेजेससाठी सोशल फंक्शनला न जाणं हे खूप जास्त परिणामकारक औषध आहे. म्हणजे जरा काही दिवस चांगलं जेवू नका, मेसमध्ये जे मिळेल ते खा. मेसमध्ये आजकाल कोबी बटाटा शिवाय काही देत नसले तरी 2 वर्ष आपल्याला तेच सहन करायला लागणार आहे. मगाशी आमची चर्चा चालू होती आणि त्याच्यामध्ये असा विषय निघाला की एकदा विश्वास नांगरे पाटील सर हे मुंबईला असताना ताज हॉटेलच्या इथे गेले आणि त्यांना तो हॉटेल बघून त्यांना असं जाणवलं की कधीतरी आपण येऊ शकू का इथे चहा प्यायला तरी आयुष्यामध्ये, असा प्रश्न त्यांना पडला. आणि डेस्टिनी बघा की 26/11च्या घटनेच्या वेळेला सर तिथे प्रमुख सिक्युरिटी प्रोव्हायडर म्हणून सर तिथे गेले. तर मला वाटतं हे का झालं, व्हाय दिस ट्रान्सफॉर्मेशन. तर या ट्रान्सफॉर्मेशनचा आन्सर परत याच्यामध्ये दडलंय की हे छिन्नीचे आणि हातोड्याचे वार सहन करायची तुमची तयारी आणि कपॅसिटी हे दोन्हीही पाहिजे. मी आत्तापर्यंत तयारीबद्दल बोललो की तुमची तयारी ही असणं खूप गरजेचं आहे. की कारण UPSC किंवा सिव्हिल सर्व्हिसेसची जी एक्झाम आहे, इट्स नॉट अबाउट दी 12th एक्झाम ऑर नॉट इवन CET. म्हणजे मी CET मध्ये आय वॉज वन ऑफ दी टॉपर्स विथ एक्स्ट्रीमली गुड मार्क्स अँड गॉट दी बेस्ट ऑफ दी कॉलेजेस इन महाराष्ट्र अँड ऑल दोज थिंग्स. तर लास्ट इयर झाल्यानंतर मी जेव्हा तुम्हाला सांगितलं की मी UPSCचा डिसिजन घेतला, त्यावेळेला मी म्हणजे फर्स्ट अटेम्प्टला जनरली आपण खूपच काय म्हणता येईल, खूप जोरात असतो आपल्या भाषेत सांगायचं तर, की नाही मी परीक्षा देईन, फर्स्ट अटेम्प्ट माझा होईल आणि मी IAS बनेल आणि महाराष्ट्रामध्ये मी येईल. सो IAS महाराष्ट्र केडर, दिस इज दी ड्रीम इन अवर फर्स्ट अटेम्प्ट. आणि सेम वॉज द केस विथ मी की आपल्याला CET तेवढे चांगले मार्क्स आहेत, 12वीत बरे मार्क्स आहेत. सो मी आलो आणि मला कळलं की दिस इज नॉट दॅट काइंड ऑफ एक्झाम, दिस रिक्वायर्स अ टोटली डिफरंट ॲटिट्यूड. सो इथे तुमचा मागचं जे काही बॅकग्राऊंड आहे, तुमचं जे काही एज्युकेशन झालंय, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय आहात, किती मार्क्स मिळवलेले आहेत, हे एका लिमिटपर्यंतच मॅटर करतं. त्यानंतर देर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एव्हरीवन अँड दॅट इज द ब्युटी ऑफ द एक्झाम, दॅट अ पर्सन फ्रॉम BA background can top this exam, whereas the person from the IIT background cannot even clear the prelims, right? Means Miss Tina Dabi is from the BA background of just 21 years and she can top the particular exams. And I have a number of my friends from IIT Bombay with computer science as their means stream of engineering, and still they are struggling with the exam. So I think this is not the problem, rather this is the beauty of the exam, that there is a complete level playing field. Even the seniors who are going to means compete with you are on the equal footings. So what matters is the strategy. आणि मला वाटतं की आता ही ओव्हरऑल तयारीच्या बद्दल बोलल्यानंतर आता स्ट्रॅटेजी आणि एकूण प्रिपरेशनच्या बाबतीत तुम्ही काय केलं पाहिजे त्याच्याकडे मी जरा वळेन. आत्तापर्यंत जे मी बोललो ते हे जे छिन्नीचे हातोड्याचे वार घाव जे काय आहेत ते सहन करायची तुमची तयारी असली पाहिजे याच्याबद्दल बोललो.
आता तयारी झाल्यानंतर ते सहन कसे करायचे, ते कपॅसिटी बिल्डिंग कशी करायची, म्हणजे आता तयारी तर आहे पण मग कपॅसिटी कुठून येणार हे सगळे सहन करायची. आणि ही कपॅसिटी कुठून येईल, तर ही कपॅसिटी मला वाटतं आपण जी काही स्ट्रॅटेजी फॉलो करू त्या स्ट्रॅटेजीमधून आपल्याला येईल. मी माझी स्ट्रॅटेजी अगदी थोडक्यात तुमच्यासोबत शेअर करेल की माझी पर्टिक्युलर स्ट्रॅटेजी या परीक्षेच्या बाबतीत अशी होती की एकतर यू मस्ट बी एक्स्ट्रीमली थरो विथ द सिलेबस ऑफ द एक्झाम. सिलेबस इज द बायबल फॉर UPSC and syllabus is unfortunately most neglected part, right? Means we go on studying Lakshmikant, we go on studying spectrum, we go on studying Bipan Chandra, we go on studying geography NCRTs and all the NCRTs, but what we neglect is the syllabus. So first and very important thing is study and by heart I will say the syllabus. Whenever you read anything, any news from the newspaper, any chapter in a particular book, or any article on some website, or any speech given delivered by a eminent personality, you must have this syllabus in your mind and you must be able to connect the particular speech, particular article with the syllabus point. So that is the basic mantra of this exam, that you must be thorough with the syllabus. UPSC will never ask outside the syllabus. Each and every question will be connected with the syllabus. So एकदा हा मूलमंत्र कळला की सिलेबस इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट, द नेक्स्ट स्टेज जी पुढचा टप्पा आहे तो असा आहे की हा जो सिलेबस आहे त्या सिलेबसचं मग डिटेलिंग करायचं. सिलेबस डिटेलिंग म्हणजे काय, तर आता फॉर एक्झाम्पल सिलेबसमध्ये इंटरनल सिक्युरिटी हा एक पॉईंट आहे. सपोज पेपर 3 मध्ये GS इंटरनल सिक्युरिटी हा टॉपिक आहे. तर मग याचं डिटेलिंग म्हणजे काय, तर मी काय करायचो की करंटच्या ज्या काही गोष्टी असतील इंटरनल सिक्युरिटीशी संबंधित त्या सगळ्या इंटरनल सिक्युरिटीच्या हेडिंग खाली मी सगळ्या लिहून काढायचो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादं काहीतरी कुठेतरी बॉम्ब अटॅक झाला, जस्ट राईट इट डाऊन अंडर दॅट पर्टिक्युलर थिंग. 26/11 नंतर एकूण सिक्युरिटीच्या बाबतीत काही रिफॉर्म्स केले गेले, जस्ट राईट डाऊन दॅट पर्टिक्युलर थिंग अंडर इट. म्हणजे काय, तर सिलेबस डिटेलिंगने तुम्हाला काय कळणार, तर या गोष्टीशी संदर्भात एकूण स्पेक्ट्रम या टॉपिकचं इतकं आहे की याच्या बाहेरचा प्रश्न येणार नाही. I was very much confident about my syllabus detailing that no question will be outside these many points I have charted down or jolted down. Because these are the current things, the core things were also noted under that particular syllabus detailing. तर त्याच्या बाहेर प्रश्न जात नाही. प्रश्न कसा विचारला जाईल माइट डिफर, प्रश्नाचा फोकस जरा बदलू शकतो, प्रश्न विचारण्याची स्टाईल जरा बदलू शकते, पण एकूण जो बेस आहे, ज्या टॉपिकवरती ज्या मूळ मुद्द्यावरती प्रश्न विचारला जातो तो मूळ मुद्दा तुमच्याकडे असतो, तो ऑलरेडी तुम्ही जोल्ट डाऊन केलेला असतो. सो यू आर कॉन्फिडंट की याच्या बाहेर प्रश्न विचारला जाणार नाही. सो हे सिलेबस डिटेलिंग वॉज माय बेसिक स्ट्रॅटेजी की ओव्हरऑल जो GSचा सिलेबस होता त्या प्रत्येक सिलेबसच्या एकेका पॉईंटवरती मी खूप डिटेलिंग केलं की सिलेबसचा हा पॉईंट आहे आणि याच्यावरती काय काय प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. यू कॅनॉट फ्रेम द क्वेश्चन, obviously you can, but you cannot predict the exact question that this question will be asked, but you can certainly predict the type of question or the point on which the question can be asked. So हे सगळे पॉईंट तुमच्याकडे एकदा तयार झाले की मग त्या प्रत्येक पॉईंटवरती तयारी कशी करायची, कुठून वाचायचे वगैरे वगैरे, दॅट ऑल थिंग्स यू नो, की कुठले पुस्तकं आहेत, कशी स्ट्रॅटेजी करायची. आणि ते पण जर मायन्यूट डिटेल्स बद्दल बोलायचं असेल तर ऑब्व्हियसली वी कॅन interact later as well. तर हा दिस वॉज माय बेसिक स्ट्रॅटेजी फॉर दी GS, म्हणजे GSच्या सगळ्या सब्जेक्टसाठी ही बेसिक स्ट्रॅटेजी. त्यानंतर बऱ्याचदा ज्याला आपण FAQ म्हणतो, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अनदर FAQ आय फाउंड आउट वॉज रिगार्डिंग दी करंट अफेअर्स, की करंट अफेअर्सच्या बाबतीत काय करायचं. बिफोर गोईंग इन टू द डिटेल्स ऑफ ऑल माय स्ट्रॅटेजी, आय जस्ट वॉन्ट टू क्लॅरिफाय one thing, that every aspirant, you will encounter number of aspirants during your entire tenure in CST. On the 12th of August, number of toppers will come and will talk with you, will interact with you. पण एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा की all these strategies are their own strategies. What is our aim? म्हणजे मी काही दिवसांपूर्वी तुमच्यापैकीच असा बसायचो, म्हणजे इथे नाही पण
असे टॉपर्सचे वगैरे लेक्चर्स ऐकायला. इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन दी लाईफ ऑफ अ सिव्हिल सर्वंट. दिस फेज इज व्हेरी इंटरेस्टिंग, दॅट लिसनिंग टू दी टॉपर्स अँड व्हॉट दे से. आणि पण माझा प्रॉब्लेम असा व्हायचा की मी खूप टॉपर्सचे भाषणं ऐकायचो, खूप साऱ्या कार्यक्रमांना जायचो, सगळे कुठे कार्यक्रम असला की गेलो, असं माझं व्हायचं. सो मग त्या दिवशी ऐकल्यानंतर खूप सारी एनर्जी की नाही हा करू शकतो तर मी पण करू शकतो, तो पण अगदी माझ्यासारखाच आहे, सगळं बॅकग्राऊंड माझ्यासारखं आहे, सो येस आय विल डू दॅट. मग माझं एकदम डिटेल टाइम टेबल ठरायचं की नाही अगदी सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 12:30-1 वाजेपर्यंतचं माझं एकदम टाईट टाइम टेबल ठरायचं आणि 2 दिवस ते एकदम व्यवस्थित फॉलो व्हायचं. आणि मग तिसऱ्या दिवशी मग थोडंसं चालेल, म्हणजे थोडंसं चालेल, थोडीशी फ्लेक्झिबिलिटी आपण आणू, असं करत 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 आठवड्याच्या शेवटी परत माझं मूळ टाइम टेबल, मग परत कुठला तरी कार्यक्रम, परत टाइम टेबल, परत माझं शेड्यूल. सो आय अर्ज ऑल ऑफ यू, डू नॉट fall into this particular trap. This is very dangerous. So what is the way out? Listen to all the toppers who are talking with you. Pick those particular things only which are comfortable for you, which you think are really means suitable for you. So GS च्या बाबतीत probably Siddeshwar will say some different things. Probably Tina Dabi will have some different opinions. Probably Ansar Sheikh will have some different opinions. So all these things will differ. What is your means job or task in all such chaos? 1078 लोक सिलेक्ट झालेत, 1078 स्ट्रॅटेजीज तुम्हाला मिळतील इंटरनेटवरती. सो यू विल बी कन्फ्युज्ड की नेमकं काय करायचं. एक जण सांगतोय की मी फक्त NCERT वाचलाय, एक जण सांगतोय नाही मी फक्त या क्लासच्या नोट्स वाचल्या, एक जण सांगतोय मी फक्त व्हिजन IASचं करंट अफेअर्स वाचलं, एक जण सांगतोय मी फक्त न्यूजपेपर वाचले, व्हिजनला मी हात लावला नाही. या सगळ्यामध्ये तुमची काय स्ट्रॅटेजी आणि तुम्हाला काय सुटेबल वाटतं, दॅट इज दी अल्टिमेट थिंग. सो आय वॉज टॉकिंग रिगार्डिंग दी करंट अफेअर्स. करंट अफेअर्सचा जो FAQ आहे की हाऊ टू डू करंट अफेअर्स. माय स्ट्रॅटेजी वॉज व्हेरी सिम्पल अँड व्हेरी ट्रॅडिशनल अँड आय हॅव लिसन्ड नंबर ऑफ पीपल दॅट दे डू नॉट अग्री विथ माय स्ट्रॅटेजी, बट आय यूज टू रीड 2 न्यूजपेपर अँड दॅट्स इट. I never followed any means other source for the current affairs. Those sources are not good is not my opinion. Those sources are certainly good. I'm just sharing my own strategy. की मी न्यूजपेपर वाचायचो 2, इंडियन एक्सप्रेस आणि द हिंदू. त्याच्या मी सेक्शन वाईज नोट्स काढायचो. सेक्शन वाईज म्हणजे कसं, आता सिलेबस तुम्हाला ओव्हरऑल डिटेल माहिती आहे. सो सिलेबसचे जर ओव्हरऑल तुम्ही ब्रॉड टॉपिक्स केले, ॲग्रिकल्चर, हेल्थ, गव्हर्नन्स, पॉलिटी, इंटरनॅशनल रिलेशन्स, मग त्यामध्ये इंडिया पाकिस्तान, इंडिया USA, इंडिया रशिया, त्यानंतर विमेन व्हल्युएबल सेक्शन, इंटरनल सिक्युरिटी, अशा सेक्शन्स तुम्ही जर केले आणि त्याच्यामध्ये इफ यू गो ऑन पुटिंग अँड ॲडिंग दी नोट्स ऑफ वॉट एव्हर यू आर रीडिंग, इट विल बी व्हेरी मच हेल्पफुल. नाव notes making is a very dangerous trap. Again, there are so many traps in UPSC preparation. There are so many traps. Life is not so beautiful. So be aware of all these traps, and notes is another trap. What is this trap? तर हा ट्रॅप असा आहे की आपण इतक्या नोट्स बनवतो की म्हणजे पुस्तकं एवढे आणि नोट्स एवढ्या. सो यू कॅन पब्लिश युअर ओन बुक with so huge notes. आणि नोट्सचा अजून एक प्रॉब्लेमॅटिक थिंग अशी आहे की दे गिव्ह यू अ लॉट ऑफ means complacency and lot of satisfaction. See, I have studied so much. But the problem is, if you cannot revise your notes on the last day of the exam, before the your exam, those notes are of no use. If you cannot revise your notes are useless. So this is my statement. की नोट्स बनवताना नेहमी तुमच्या डोक्यात एक गोष्ट असली पाहिजे की या नोट्स मी आदल्या दिवशी परीक्षेच्या रिवाईज करणार आहे का. जर तुम्ही त्या करू शकणार असाल तर मोस्ट वेलकम, तुम्ही तेवढ्या नोट्स बनवा. तुम्ही तेवढ्या नोट्स करू शकत नसाल तर नोट्स कमी करा. नोट्स कमी करा म्हणजे काय, तर मी काय करायचो, आता न्यूजपेपरमध्ये एखाद्या सर्टन इश्यूवरती आर्टिकल आलं, फॉर एक्झाम्पल एनी करंट इव्हेंट टॉपिक, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल असा सध्या चालू आहे असा, यस एनीवन,
JNU, ओके, JNUची काहीतरी कॉन्ट्रोवर्सी चालू आहे आणि नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर कमिंग ऑन इट, सो मेनी पीपल आर रायटिंग अबाउट इट ना. Just going to that issue, India is a very interesting country. India is very and I got opportunity to roam many of the states of this particular country, and I have experienced one important thing, that Indians are really argumentative. Means Mr. Amartya Sen is really right. You know his book, Argumentative Indian. People have opinions. People have opinion about everything. Means what is happening to their neighboring lane to what should happen in the Obama-Modi visit. People have opinion on everything. People are extremely opinionated and very argumentative. But the problem is, and here we differ from these layman opinions, the issue is our opinions should have substance. Our opinions should be means backed with a proper factual data, with the objective analysis. Your comment should not be a layman's comment. बरोबर आहे की मोदी इंडिया व्हिजिट, मोदी आणि ओबामांच्या व्हिजिटमध्ये काय झालं पाहिजे, तर नाही आपल्याला NSG सीट मिळाली पाहिजे, पाकिस्तानवरती पटकन बॉम्ब टाकून द्या, सगळं एकदाचं संपवून टाका, रोजची कशाला कटकट वगैरे वगैरे. हे आपले ओपिनियन्स आपल्याकडे आहेत, पण आर दे मॅच्युअर ओपिनियन्स, आर दे बॅक्ड विथ अ प्रॉपर फॅक्ट्स, डू दे हॅव दी सबस्टन्स, डू दे हॅव दी ऑब्जेक्टिव्ह क्रायटेरिया? नो. तुम्ही NSGचे क्रायटेरियाज काय तुम्हाला माहिती आहे का? NSG मध्ये गेल्यानंतर आपल्याला काय काय ऑब्लिगेशन्स येणार आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का? 1, 2, 3, 4. नो, वी आर जस्ट गिव्हिंग दी ओपिनियन्स अँड कमेंट्स. सो बिफोर गोइंग टू अगेन दॅट टॉपिक, जे काही तुम्ही करंट अफेअर्स करताय त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह असणं हे प्रचंड जास्त गरजेचं आहे. कारण उद्या तुम्ही जेव्हा ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणून एखाद्या पोझिशनवरती जाल, एखाद्या चेअरवरती जाल आणि तुम्हाला डिसिजन घ्यायचं असेल, यू कॅनॉट टेक दी इरॅटिक डिसिजन्स की मला हे असं वाटतंय म्हणून मी हे असं करणार. The administration, whatever I understand with my little understanding, the administration is not about a person. Administration is about that particular office. It's not what you are feeling, it's about what it is. Right? So, feelings या important आहेत, पण त्या feelings या objectively back, त्याला backing असणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि सेम इज द थिंग विथ युअर आन्सर्स इन GS. तुम्ही GSच्या एखाद्या प्रश्नावरती जर तुम्हाला विचारलं की हे असं असं झालं पाहिजे का, फॉर एक्झाम्पल यावेळेला एक प्रश्न होता की जर गांधी नसते इंडियन नॅशनल मुवमेंटमध्ये तर काय झालं असतं, व्हॉट माइट बी दी मीन्स पिक्चर ऑफ द इंडियन नॅशनल मुवमेंट इन द ॲब्सेन्स ऑफ महात्मा गांधी. व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अँड एव्हरीवन कॅन राईट मीन्स 1000 words essay ऑन दिस थिंग, राईट? एव्हरीवन ऑफ अस, खूप काही आपण लिहू शकतो. पण द स्किल लाईज हिअर की तुम्हाला दिलेल्या शब्दामध्ये with a very factual mind, with a very objective mind, with a very objective analysis, you have to jolt down within say 150 words what is your opinion, and that opinion must be mature. And what do we mean by mature opinion? Mature opinion is such a kind of opinion wherein you are giving a very means solid substance to your comment. बरोबर आहे की मी हा डिसिजन घेतला, उद्या एखाद्या IAS ऑफिसरला जर विचारलं की तुम्ही हा डिसिजन का घेतला, तर ही विल गिव्ह यू नंबर ऑफ फॅक्ट्स की GDP ग्रोथ कमी होत होता, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट कमी होत होती, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट इतकी होती, एक्सपोर्ट इतका होता, इम्पोर्ट मात्र खूपच वाढत होता. या सगळ्या सिच्युएशनवरती उपाय म्हणून मी हा डिसिजन घेतला. सेम इज द केस इन युअर आन्सर्स वेन यू आर आस्क्ड की व्हॉट विल यू डू और व्हॉट इज युअर ओपिनियन. यू मस्ट से दॅट दिस इज द थिंग, की असं असं होतंय 1, 2, 3, 4, आणि या सगळ्या सिच्युएशनकडे बघून मला असं वाटतं की दिस इज द राईट वे टू अप्रोच द पर्टिक्युलर थिंग. सो बीइंग ऑब्जेक्टिव्ह इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. नाव टर्निंग टू दॅट पर्टिक्युलर इश्यू ऑफ नोट्स मेकिंग ऑफ से हिअर इज द इश्यू ऑफ JNU. तर आता खूप सारे आर्टिकल्स येतात, मग कशा नोट्स काढायच्या? तर JNUचा ओव्हरऑल इश्यूचा अभ्यास केल्यानंतर मला एक जाणवलं की मला बऱ्याचशा यातल्या गोष्टी माहिती आहे, म्हणजे स्पेशली ज्या अनालिटिकल गोष्टी असतात त्या मला माहिती आहे. बिईंग इंडियन आय नो मेनी ऑफ द अनालिटिकल थिंग्स बिकॉज यू नो दॅट इंडियन्स आर आर्ग्युमेंटेटिव्ह, वी नो द बेसिक थिंग्स, हाऊ टू कमेंट अँड ऑल दोज थिंग्स. But unfortunately, I was not aware of many of the objective and factual things. For example, Indian National Honors Act of 1972, if I am not wrong.
आय वॉज नॉट अवेअर ऑफ द ॲक्ट, सो आय जस्ट जोल्टेड दॅट पर्टिक्युलर ॲक्ट इन माय नोट्स की नॅशनल ऑनर्स ॲक्ट हा त्याच्यामध्ये आला पाहिजे, किंवा आय वॉज नॉट अवेअर अबाउट सम ऑफ द प्रोव्हिजन्स ऑफ IPC अँड CRPC विच मस्ट बी ॲप्लिकेबल इन सच सिच्युएशन्स. I was not aware about the chapter cases in CPC, and those appear in newspapers. So it was very mandatory for me to just jolt down those what are the chapter cases and what all those things are, and other analytical things. मला बऱ्याचशा त्यातल्या माहिती होत्या, ज्या माहिती नव्हत्या त्या मी लिहून घेतल्या. सो नोट्स मेकिंगचं माझं हे टेक्निक होतं. नाव देर आर केसेस, देर आर माय फ्रेंड्स, मीन्स आय मेन्शन हिम हिअर ऑल्सो, की ज्याला फॅक्ट्स खूप लक्षात राहतात. ही नो वॉट एव्हर फॅक्ट यू आस्क अँड त्याला ते माहिती असतं. सो ही विल राईट दी ॲनालिटिकल थिंग्स. काहींना ॲनालिटिकल प्लस फॅक्च्युअल दोन्हीचा जर प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही दोन्ही लिहू शकतात, पण ते खूप प्रिसाइजली आणि खूप कमी वर्ड्समध्ये तुम्हाला लिहायला पाहिजे. सो दॅट इज अ इम्पॉर्टंट थिंग, कारण वी हॅव टू रिवाइज द नोट्स ऑन द डे बिफोर द एक्झाम. नोट्स प्रिपेअर करताना एकच आपलं कायम मीन्स लाईक दीपस्तंभ ज्याला आपण म्हणतो, तो आपला काय आहे की आदल्या दिवशी मला माझ्या नोट्स रिवाइज करायच्या. सो दॅट इज दी बेसिक मूलमंत्र. त्यानंतर ओव्हरऑल प्रिपरेशनमध्ये येणारा पुढचा एक खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हा असतो की हाऊ टू राईट द आन्सर्स, किंवा आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिस आणि ओव्हरऑल रायटिंगच्या बाबतीत, बिकॉज एक्झाम इज अबाउट रायटिंग. तुम्हाला जर रॉजर बेकॉन, किती जणांना माहिती आहे रॉजर बेकॉन? येस. सो रॉजर बेकॉनचं एक खूप सुंदर स्टेटमेंट आहे. त्याचं पुस्तकाचं नाव मला आत्ता आठवत नाही, पण त्याचं एक खूप सुंदर स्टेटमेंट आहे. आणि रायटिंगच्या बाबतीत तो असं म्हणतो, म्हणजे तो सगळ्या गोष्टींबाबतीत बोलतो. ॲक्टिंगमुळे माणूस कसा बनतो, बोलण्यामुळे माणूस कसा बनतो, आणि फायनली ही कन्क्लूड्स की रायटिंग मेक्स मॅन परफेक्ट. रायटिंग इज द अल्टिमेट थिंग की ज्याच्यामुळे तुम्ही परफेक्ट बनतात. तुम्ही विचार काय करतात, तुम्ही जस्ट हे एक एक्सपेरिमेंट म्हणून करून बघा. आम्ही आमच्या कॉलेजला हा एक्सपेरिमेंट करायचो आमच्या ग्रुपमध्ये, की तुम्ही काय विचार करतात आणि ते सगळं तुम्ही लिहू शकता का. जस्ट एक्सपेरिमेंट इट, की तुम्हाला या इश्यूवरती असं वाटतंय, आणि तेव्हा इश्यूवरती की तुम्ही एखाद्या इश्यूवरती फॉर एक्झाम्पल से JNUच्या इश्यूवरती एकदा जस्ट बसून विचार करा की असं होतंय, असं झालं पाहिजे वगैरे, आणि त्याच इश्यूवरती एकदा लिहून बघा. यू विल फाइंड अ ह्यूज गॅप. मीन्स surprisingly there is a gap between what you think and what you write. So this is the exam wherein you have to link both of the things. की तुम्ही विचार काय करतायत, and you have to simultaneously jolt it down on your means in your answer sheet. So that is this particular kind of skill. आणि हे स्किल कसं येईल? प्रॅक्टिस. इट्स ऑल अबाउट प्रॅक्टिस. की जस्ट राईट इट डाऊन, whatever the question is, see the question, read the question carefully. This is a very another important thing. Means last year I was teaching in one of the means teaching institutions, and I checked some of the papers also, and I found out that the students know many of the things. Students were aware about the issue, but they were not aware, or they were probably not worried about what the question is asking. आणि लोक काय करतात, आपल्याला याबद्दल जे काही माहिती ते सगळं लिहिणार. म्हणजे गांधी नसते तर मुवमेंट कशी झाली असती असा प्रश्न असतो, आणि आपण गांधींचं कॉन्ट्रीब्युशन लिहितो. बरोबर आहे, कारण आपल्याला माहिती गांधींनी काय काय केलं. क्विट इंडिया, सिव्हिल डिसओबिडियन्स, नॉन कॉपरेशन मुवमेंट, त्यानंतर काय चंपारण्य सत्याग्रह, वॉट एव्हर यू नो, यू राईट ऑल दोज थिंग्स. बट इज द क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चनची डिमांड ही आहे का? नो. Question is all about different means context. What question is asking? What if Gandhi was not there, Gandhi were not there, how the Indian national movement would be. बरोबर आहे. And you are writing what you know. So read the question. आम्हाला असं आमचे काही सिनियर्स सांगायचे की there are two things in a question. Sir, am I exceeding the time? I will just round up in 5 minutes. आम्हाला आमच्या काही सिनियर्स असं विचारायचे की सांगायचे की क्वेश्चनमध्ये 2 भाग असतात. एक लोकस ऑफ अ क्वेश्चन आणि दुसरा फोकस ऑफ अ क्वेश्चन. लोकस म्हणजे काय, मुद्दा काय आहे ज्याच्याबद्दल आपण बोललो, सिलेबस डिटेलिंग. सो लोकस, जस्ट फाइंड आउट दी लोकस, व्हॉट इज दी लोकस. आणि फोकस, की हा मुद्दा कशाशी लिंक करून विचारलाय.
आता you know the Gandhi's contribution, that is the locus, but that is not unfortunately the focus. Focus is गांधींचं हे कॉन्ट्रीब्युशन जर नसतं तर काय झालं असतं. यू नो द कॉन्ट्रीब्युशन, दॅट इज द लोकस, बट द फोकस इज गांधी नसते तर काय असतं. सो हे लोकस आणि फोकस, तुम्ही जो सिलेबस डिटेलिंग कराल, ऑल दोज विल बी द लोकस पॉइंट्स ऑन विच द क्वेश्चन्स विल बी आस्क्ड. द फोकस विल बी डिफरंट, सो बी अवेअर अबाउट द फोकस अँड लिंक your locus with the focus. So that is the thing. Now moving towards the last section of my speech. अजून बऱ्याच मायन्यूट गोष्टी राहिलेल्या असतील आणि आय एम देअर ऑन दी मेनी ऑफ दी social websites. You can anytime contact me, and my number is also available in the office. So you can contact me personally as well, and means I will try to answer each of the questions because probably I have to leave today early. But yes, we can certainly interact anytime on the social websites and even on the my personal mobile number. So moving towards the last part of my speech, मला तुमच्या सिव्हिल CSTचं जे मीन्स स्टेटमेंट आहे, रिकिंडलिंग दी एथिकल ॲडमिनिस्ट्रेशन, मी इथे बसलो होतो आणि मला ते समोर मी ते वाचलं. इट्स अ एक्स्ट्रीमली इंटरेस्टिंग अँड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट बी एथिकल इन युअर लाईफ. अँड आय गॅरंटी यू that being ethical and being good is not a easy task. You might be thinking that I will be very non-corrupt. मी कशाला करप्शन करेल, हे करप्ट लोक वगैरे सगळे वाईट आहेत वगैरे वगैरे. बट टेक माय वर्ड्स, मीन्स आय हॅव नॉट मच एक्सपिरियन्स, बट वॉट एव्हर आय हॅव, टेक माय वर्ड्स that being ethical is really a difficult task and we have to do it. We have no other option than doing it. And how will you do that particular thing? I think this is the foundation of your being ethical in the administration. And it is your task that there is a dilemma in psychology or in ethics. There is a dilemma regarding being right and being good. Okay? Being right is different from being good. So you have to balance these two things. And I think दिस इज ऑल अबाउट एथिक्स. तुम्हाला खूप सारे रूल्स येतील, रेग्युलेशन्स येतील, ॲक्ट्स येतील, त्या फ्रेमवर्कमध्ये काम करावं लागेल, कॉन्स्टिट्यूशन असेल, सिस्टीम असेल. पण या सगळ्यामध्ये तुम्हाला यू विल हॅव नंबर ऑफ मीन्स ट्रॅप्स. देर आर ट्रॅप्स एव्हरीवेअर. आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू लाईफ इज नॉट सो ब्युटिफुल. देर आर ट्रॅप्स एव्हरीवेअर. सो या सिस्टीममध्ये काम करताना इवन आय एम टेलिंग दिस थिंग टू मायसेल्फ ॲज वेल, दॅट आय एम गोइंग टू वर्क इन द such a system, in such a place, at such a place wherein there will be number of खूप सारे मोह, खूप सारं एकूण हे असेल. आणि आय एम एक्सपिरियन्सिंग इट राईट फ्रॉम आफ्टर माय रिझल्ट. इवन सिद्धेश्वर विल टेल दिस थिंग की रिझल्ट नंतरच हे सारे खूप सारे मोह आणि सगळं काही हे सुरू झालंय. आय कॅनॉट इमॅजिन व्हॉट विल बी द सिच्युएशन वन्स आय एंटर ॲक्च्युअली इन टू द सिस्टीम. सो आय थिंक, आणि हे मी ज्या गोष्टीपासून बोलायला सुरुवात केली त्याला परत लिंक करेल की तुमचं या सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये येण्याचं मोटिव्ह काय आहे हे जर क्लिअर असेल तर मला वाटतं यू कॅन सर्टनली मीन्स कॉन्कर ऑल दीज काइंड्स ऑफ ट्रॅप्स. हे सगळे जे काही मोह आहेत, त्या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या तुम्ही सर्टनली यू कॅन कॉन्कर देम. just to tell you, probably this is not the right forum, still I want to share this thing, that there are examples in NPA, National Police Academy, that some of the candidates there are found abusing their powers, and unfortunately they died also. Few years back I was just reading about the ethics in administration by a very important committee. So abusing the power, and they died in that particular incident. It is not the important thing, but the thing is, once you enter into the system you become extremely powerful. Constitution gives you huge powers, but that power is not given to you as a person. That power is being bestowed into the chair on which you are going to sit. So always remember that you are a trustee of the power being bestowed upon you. So live to that particular thing. आणि शेवटी इतकंच सांगेल
की उद्या तुम्ही सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये सिलेक्ट झाल्यानंतर पेपरमध्ये नाव येईल, इकडे सत्कार होतील, तिकडे सत्कार होतील, तुमचे घरचे खूप या बाबतीत खुश होतील. पण तुम्ही सिस्टीममध्ये गेलात आणि काही चुकीच्या गोष्टी केल्यात तरी तुमचं परत पेपरमध्ये खूप नाव होईल, खूप जास्त सगळीकडे बदनामी होईल आणि तेच तुमचे आई वडील हे सगळ्या गोष्टी त्यांना तोही दिवस आठवेल जेव्हा तुम्ही सिलेक्ट झाला होतात आणि त्यांना हाही दिवस आठवेल की ज्या वेळेला तुम्ही या सर्व करप्ट प्रॅक्टिसेसमध्ये अडकला होतात. सो इट्स अपॉन यू की तुमच्या फॅमिलीला आणि तुमच्या बिलव्ड पर्सन्सला तुम्हाला कुठल्या प्रकारचं फिलिंग्स तुम्हाला द्यायची आहे. सो आय विश यू बेस्ट लक फॉर युअर फ्युचर and we will always be in touch, and I thank you Civil Services Training Institute of MIT, and I hope that we always will be in contact forever, and thank you once again. Thank you all of you.